오늘 시간에는 어찌하여 돌아오지 않느냐라는 제목으로 하나님 말씀 증거하도록 하겠습니다. 예전에 저희가 학창 시절에 공부할 때를 생각을 해보면 수학 문제를 풀 때에 틀린 문제를 또 틀리는 경우가 많았습니다. 이 문제를 내가 틀렸던 문제라는 것은 기억이 나는데 이 문제를 어떻게 풀어야 되는지 새로운 정답이 생각이 나지를 않습니다. 왜 그럴까요? 내가 처음에 문제를 잘못 풀었던 그 방식이 내 머릿속에 아직도 기억이 되고 있기 때문입니다. 아직 새로운 답이 내 머릿속에 제대로 저장이 되어 있지 않기 때문입니다. 내 머릿속에 기억되어 있는 옛 나쁜 잘못된 방법을 지우고 다른 새로운 좋은 방법을 내 머릿속에다가 다시 새겨 넣는 것이 쉬운 일이 아닙니다. 근데 더 바꾸기 어려운 것은 내 몸에 배어 있는 습관을 바꾸는 것입니다. 핸들을 이상하게 만든 자전거가 있습니다. 우리가 보통 자전거를 생각을 하면 핸들을 왼쪽으로 틀면 자전거가 왼쪽으로 갑니다. 핸들을 오른쪽으로 틀면 자전거가 오른쪽으로 가죠. 근데 이 자전거는 어떻게 만들었냐면 핸들을 왼쪽으로 틀면 자전거가 오른쪽으로 갑니다. 핸들을 오른쪽으로 틀면 자전거가 왼쪽으로 갑니다. 그러니까 반대로 만들어 놓은 거예요. 제가 이제 영상 하나를 보여드릴 텐데 짧은 3분짜리 영상입니다. 이 영상에 인사이트가 하나 있습니다. 한번 준비된 영상 보도록 하겠습니다. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you going to give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm gonna see if somebody brings a bicycle and I'm gonna try to ride a normal bike. It's backwards, it's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I proved is that I could only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. Got it. I'm back. Oh, it clicked. Hold it, it clicked. I got it. Okay, there it is. There was the moment. Okay, I can ride a bike. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked that, didn't it? Yeah. Just a fake. You think I'm faking. You don't believe me. This is so weird. You were like, la, and it's full. You think I'm lying, don't you? Yeah, I do. I'm not lying.
제가 왜 이 영상을 보여드렸냐면 저희가 코로나 사태 동안에 우리에게 만들어지는 영적인 습관과 몸에 배는 습관도 똑같기 때문입니다. 저희가 코로나 사태 동안에 1년 동안 교회도 못 나오고 온라인으로만 예배를 드리고 말씀도 제대로 못 보고 기도를 또 제대로 하지를 못했습니다. 어쩌면 우리들은 예전에 있었던 진짜 자전거를 타던 감각을 다 잊어버리고 이제 코로나 사태 동안에 우리의 영적인 감각은 핸들이 좌우로 바뀌어버린 자전거를 타는 것과 지금 똑같이 되어버린 거예요. 그런데 이제 다시 현장 예배 오픈이 되었고 교회도 나오게 되었고 구역 예배도 다시 하고 선교회 모임도 다시 하게 되었는데 이제 새롭게 하려고 하니까 이게 다시 안 됩니다. 예전에 올바른 자전거를 타던 방식과 같이 우리의 몸에 배어있는 영적인 습관을 다시 예전처럼 돌려놓으려고 하는데 이게 잘 제대로 되지를 않는 거예요. 왜 그럴까요? 우리의 몸이 1년 동안 안 좋은 쪽으로 너무 길들여져 버렸습니다. 몸에 배어있는 이 신앙의 패턴들이 바뀌었는데 다시 원위치로 돌아오려고 하니까 이게 또 제대로 되지가 않는 거예요. 우리가 어떻게 해야 될까요? 학개서 말씀에는 4편의 설교가 기록이 되어 있습니다. 설교했던 날짜까지 정확하게 기록이 되어 있습니다. 첫째 설교는 6월 1일 날, 둘째 설교는 7월 21일 날, 세 번째 설교와 네 번째 설교는 동일하게 9월 24일 날 학개 선지자가 하게 됩니다. 첫 번째 설교 말씀의 주제가 도전이었다라고 한다면 두 번째 설교 말씀은 소망이었습니다. 제가 지난 주일날 말씀드렸던 것처럼 아직 최고의 은혜는 오지 않았다. 마음을 굳세게 해라. 힘을 내어 이럴지어다. 내가 너희와 함께 하노라 하면서 소망의 말씀을 선포했습니다. 그런데 세 번째 말씀은 책망입니다. 하나님께서 주시는 책망과 채찍과 경고를 그렇게 오랫동안 들었으면서도 어찌하여 아직도 하나님께 돌아오질 않느냐라고 하시는 말씀인 거예요. 하나님의 백성들의 문제는 뭐였을까요? 그리고 하나님께서 주시는 해결책은 무엇일까요? 함께 말씀을 보며 은혜를 나누기를 원합니다. 첫 번째, 똑같은 실수를 계속 반복하고 있는 문제를 고칠 수 있어야 합니다. 오늘 본문 말씀 바로 앞을 보면 하나님께서 학개 선지자를 통해서 하나님의 백성들에게 두 가지의 질문을 하시게 됩니다. 여러분도 한번 그 질문을 들어보시고 답을 예로 해야 될지 아니요라고 해야 될지 한번 생각해 보시길 바랍니다. 첫 번째 질문은 뭐였냐면 너희들이 하나님께 예배를 드릴 때에 화목제물을 드리게 되는데 그때 쓰이는 고기가 거룩한 고기인데 그 고기를 만약에 옷자락으로 이렇게 싸게 되고 그 옷자락에 쌓여진 그 고기가 주변에 있었던 다른 물건에 이렇게 접촉이 되었을 때 거룩한 고기가 다른 물건에 접촉이 되었을 때 그 물건도 거룩하게 되어지겠느냐? 이렇게 하나님께서 물으셨습니다. 대답이 뭘까요? 대답이 예일까요? 아닐까요? 정답은 아닙니다. 고기가 아무리 거룩하다고 해도 그 고기가 다른 물건에 닿았다고 해서 그 물건까지도 거룩해지는 것이 아니었습니다. 레위기 7장 15절부터 21절 말씀을 보면 화목 제물을 드릴 때에 규칙이 있었습니다. 화목 제물을 드리고 나서 그 고기를 다른 사람들과 나누어 먹을 수가 있었는데 그 고기를 먹지 못하는 경우가 생깁니다. 그 경우는 어떤 경우였냐면 그 고기가 부정한 물건에 접촉이 되어 버렸을 때입니다. 자, 거룩한 고기가 다른 물건에 닿았다라고 해서 그 물건이 거룩해지지는 않습니다. 근데 반대로 이 거룩한 고기가 부정한 물건에 접촉이 되어버리면 그 거룩한 고기가 부정하게 되어져 버립니다. 그래서 그 고기를 먹을 수가 없게 되는 거예요. 학개 선지자가
두 번째 질문을 하게 됩니다. 만약에 시체를 만져서 부정하게 된 사람이 다른 사람이나 물건을 만지게 되면 다른 사람과 그 물건이 어떻게 되겠느냐, 부정하게 되겠느냐, 이렇게 물어보십니다. 정답은 예일까요? 아닐까요? 정답은 예입니다. 구약율법을 보면 시체를 만진 사람은 부정하게 되어 버립니다. 그리고 시체를 매장해 놨던 무덤을 이렇게 터치한 사람도 부정하게 여겨져 버립니다. 그래서 유대인들은 그 무덤이 동네 가까이에 있는 경우가 많았습니다. 지나가는 동네길 근처에 무덤이 있는 경우들도 많이 있었습니다. 그래서 누구나 무덤을 지나가다가 무덤을 자기도 모르게 이렇게 터치하는 경우가 생겼습니다. 그래서 유대인들은 그 바위로 된 무덤하고 무덤 입구를 막아 넣었던 그 돌에다가 이렇게 회치를 해 두었습니다. 그래서 이 시체가 들어가 있는 이 무덤을 어떤 사람도 부지중에 만지지 못하도록, 그런 일이 일어나지 않도록 그렇게 조치를 해 놓았던 겁니다. 하나님께서 왜 이 두 가지 질문을 하나님의 백성들에게 하셨을까요? 하나님께서 하나님의 백성들로 하여금 무엇을 깨달으라고 이 말씀을 하셨을까요? 제가 쉽게 적용해서 말씀을 드릴게요. 캐톨릭 교회나 그리스 정교회를 가보면 교회당 안에 여러 가지 많은 것들을 꾸며 놓았습니다. 성상도 만들어 놓았고 성화도 그려 놓았고 또 예배 드릴 때 사용하는 여러 가지 도구들이 많이 있습니다. 연기를 피우기도 하고 또 촛불을 피워 놓기도 하고 그런 것들을 거룩한 물건이라고 여깁니다. 그러면 그 교회 예배당 안에 있는 거룩한 물건이라고 여겨지는 그 물건에 내가 손을 댔다고 해서 제가 거룩해질까요? 거룩해지지 않습니다. 그런데 오늘날에도 많은 사람들은 그 캐톨릭 교회 안에 있는 마리아 성상에 손을 이렇게 대려고 합니다. 그리고 교황이 방문을 하게 되면 그 교황 환영 인사를 할 때에 교황 손을 한 번이라도 옆에서 잡아보려고 그렇게 애를 쓰게 됩니다. 물건이 거룩하다고 해서 그 물건이 다른 사람이나 다른 물건에 접촉되게 되었을 때 다른 사람이나 물건까지도 거룩하게 되어지는 것이 아닌 거예요. 근데 지금 하나님의 백성들의 모습이 똑같습니다. 지금 하나님의 백성들이 성전 건물을 다시 지으려고 하고 있습니다. 그때 착각을 한 것이 있었습니다. 하나님의 백성들은 지금 성전 건물을 다시 짓고 여러 가지 그 안에서 예배 의식을 하게 되면 자기들이 거룩해질 것이라고 착각을 하고 있었습니다. 하지만 성전 건물과 그 예배 의식은 사람들의 마음을 거룩하게 할 수가 없었습니다. 하나님의 백성들의 문제가 뭐였을까요? 성전 건물만 다시 지어놓고 예배 의식만 다시 회복을 하게 되면 예전에 없었던 무엇인가 새로운 은혜들이 자기들에게 임할 것이라고 착각을 하고 있었던 거예요. 하나님의 백성들은 자기의 마음을 먼저 바꿔야 했었습니다. 하나님의 백성들은 자기의 마음을 고칠 생각은 하지 아니하고 성전 건물을 짓고 예배 의식을 하게 되면 그것이 자기들을 새롭게 변화시켜 줄 것이라고 잘못 생각을 하고 있었던 거예요. 그때 하나님께서 한탄하시면서 말씀을 하십니다. 이 백성이 그러하고 이 나라가 그러하고 그들의 손의 모든 일도 그러하고 그들이 거기에서 드리는 모든 것이 부정하느니라. 하나님께서 왜 이런 말씀을 하고 계실까요? 하나님의 백성들도 다 부정하고 그 나라도 다 부정하고 하나님의 백성들이 손으로 하고 있는 그 모든 것들도 다 부정하고 심지어 하나님의 백성들이 하나님께 드리는 모든 예물까지도 다 부정하다고 말씀을 하고 계시는 거예요. 이 말씀의 뜻이 뭘까요? 지금 하나님의 백성들의 모습이 영적으로 죽은 시체와 같았습니다. 그럼 내 마음이 영적으로 죽은 시체와 같기 때문에 나에게서 나오는 내가 접촉하게 되는 그 모든 것들도 다
부정하게 되어져 버리는 거예요. 근데 하나님의 백성들은 자기 마음을 바꾸려고 하질 아니하고 자기 주변에 있는 다른 것들을 바꿔가지고 자기의 마음을 바꾸려고 했습니다. 그게 문제가 되었던 거예요. 그리고 하나님의 백성들은 지금 계속해서 잘못된 실수, 죄들을 반복해서 하고 있습니다. 이미 이사야 선지자가 이렇게 말씀을 했습니다. 이사야서 1장 11절부터 12절 말씀 같이 한번 봉독하겠습니다. 시작. 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 수량의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 수렴소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐? 내 마당만 밟을 뿐이니라. 옛적에 솔로몬 성전이 있었을 때에 동물을 죽여서 제사를 지내고 있었습니다. 그 고기 자체가 사람들을 거룩하게 할 수 없었음에도 불구하고 하나님의 백성들은 그렇다라고 착각을 하고 있었습니다. 그리고 이제 하나님의 백성들이 두 번째 스룹바벨 성전을 다시 건축하면서 하나님의 백성들이 자기의 마음 바꿀 생각은 하지 아니하고 건물 짓고 의식 절차하는 것을 신경을 많이 쓰고 있었던 거예요. 하나님의 백성들의 마음이 하나님으로부터 떠나 있었습니다. 하나님의 백성들의 이 삶의 상태가 부정한 상태였었습니다. 깨끗하지가 않았던 거예요. 그리고 하나님의 백성들은 자기 영광만 구하고 있었습니다. 모든 것이 다 나 중심입니다. 모든 기준 다 나입니다. 나 먹고 살고 내 자녀 키우면서 살고 내 비즈니스 하고 내가 하고 싶으면 하고 내가 하기 싫으면 하지 아니하고 하나님의 백성들이 다 헛된 자기 영광만 구하고 있었던 거예요. 하나님의 백성들은 이런 죄와 실수를 몇백 년을 지금 반복해서 지금 저지르고 있었습니다. 은혜는 건물 때문에 생기는 게 아닙니다. 은혜는 어떤 절차 때문에 생기는 것도 아닙니다. 은혜는 신령과 진정으로 드리는 예배자를 통해서 생기게 되는 줄 믿습니다. 제가 우리 교회 1부 예배와 이제 2부 예배를 인도하다 보면 참 신기한 게 있습니다. 똑같은 설교를 하는데 그리고 똑같은 설교를 하고 나서 똑같은 찬양을 부르고 똑같이 같이 기도를 하자고 하는데 어떨 때는 일부 예배에 특별한 은혜가 더 많이 임할 때가 있습니다. 어떨 때는 2부 예배에 특별한 은혜가 더 많이 임하게 될 때가 있습니다. 제가 지난 주일날 그거를 참 오랜만에 제가 체험을 했습니다. 설교를 하면 어떨 때는 설교가 여러분들의 마음속에 임하는 것이 저에게 느껴집니다. 저도 은혜가 됩니다. 근데 또 어떨 때는 설교를 하는데 설교가 이렇게 갔다가 튀어나오는 것 같이 느껴지는 때도 있습니다. 그래서 설교 후에 찬양하고 기도할 때에 성령께서 만들어주시는 성령의 임재와 역사를 통해서 만들어지게 되는 특별한 은혜가 체험될 때가 있습니다. 물론 설교자를 통해서 은혜가 만들어지기도 하지만 대부분은 예배자를 통해서 은혜가 만들어집니다. 물론 예배는 우리가 만드는 게 아니겠죠. 하나님이 주시는 것이겠죠. 누가 어떤 마음으로 그리고 그곳의 모든 사람들이 어떻게 성령 안에서 같이 연합되어서 예배를 드리는지에 따라서 그 예배의 은혜가 결정이 되는 거예요. 그리고 특별히 다 같이 찬양하고 다 같이 기도를 하면서 다른 사람의 찬양의 소리가 내 귀에 들리고 다른 사람들이 기도하는 그 기도의 소리가 내 귀에 들리고 모든 사람들이 함께 그 기도 소리와 찬양 소리를 듣게 될 때에 현장에 있는 사람들의 마음이 연합되고 물론 저희들이 지금은 마스크를 쓰고 찬양하고 기도를 하기 때문에 다른 분들이 하는 찬양 소리와 기도 소리가 아마 웅웅거리는 소리처럼 들릴 수도 있습니다. 하지만 같이 찬양하고 같이 기도할 때 성령께서 우리들의 마음을
같이 열어주시고 우리의 마음을 터치하게 해주십니다. 그리고 은혜를 받는데 한두 사람에게만 은혜가 임하는 것이 아니고 예배를 드리는 대부분의 모든 성도님들에게 은혜가 부어지기 시작을 하는 거예요. 같이 은혜 받을 수 있는 교회가 되어야 합니다. 그리고 하나님이 정말 원하시는 예배는, 성전 예배는 바로 이런 모습입니다. 똑같은 실수를 반복하면서 똑같은 죄를 저지르고 있으면서 내 삶 가운데 내 마음을 바꾸지 못한 채 드리는 예배는 하나님이 기뻐 받으시질 않습니다. 영적인 나쁜 삶의 패턴을 여전히 가지고 있으면서 하나님 앞에 나아가는 예배는 하나님이 기뻐 받으시지를 않습니다. 사랑하는 성도님들, 우리가 마음을 바꿀 수 있어야 돼요. 성령의 임재를 경험하실 수 있으셔야 합니다. 예전에 반복되었던 그 모든 실수들을 이제 다 내려놓으실 수 있으셔야 돼요. 여러분의 마음의 중심에 하나님을 다시 모시세요. 그리고 이제 계속 반복되는 죄를 다시 범하며 사는 삶이 아니라 여러분의 마음의 중심에 하나님이 계시고 온전한 회복된 삶으로 하나님 앞에 예배드리며 은혜 받으실 수 있는 사랑하는 성도님들 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 두 번째, 다시 기억하고 하나님께 돌아갈 수 있어야 합니다. 하나님의 백성들의 문제가 뭐였냐면 자기들이 죄를 짓고 잘못해서 큰 심판을 받고 큰 어려움을 당했음에도 불구하고 왜 자기들이 그런 어려움을 당했는지 다 잊어버리게 됐던 겁니다. 나라까지 망했습니다. 성전도 다 무너졌습니다. 다른 나라에 끌려가가지고 70년 동안이나 포로 생활을 했습니다. 고향에 돌아왔는데 남아있는 것이 아무것도 없었습니다. 이건 큰 재앙이었습니다. 그런데 하나님의 백성들이 하나님으로부터 심판을 받았을 때에 왜 그런 어려움을 자기들이 당해야 되는지조차 깨닫지를 못하고 있었던 거예요. 단지 자기들이 힘들고 어려운 것에 대한 불평만 나오기 시작을 합니다. 그때 하나님께서 말씀하십니다. 기억해라. 하나님의 백성들이 지난 날을 돌아보면서 하나님에 대한 불순종과 거역이 얼마나 컸었으면 하나님께서 이런 재앙과 이런 심판을 내리실 수밖에 없었는지 다시 기억해라. 하나님께서 그렇게 말씀을 하시는 거예요. 예전에 성전이 무너질 때에 그 성전 터 위에 돌 하나도 남지 않았던 때를 기억을 해보아라. 그때는 전쟁이 일어났습니다. 다른 나라가 침략을 했습니다. 사람들이 내 주변에서 다 죽어나가기 시작을 합니다. 성전이 무너지기 시작을 합니다. 남아있는 것이 하나도 없이 다 황폐화가 되었습니다. 그런데 하나님의 백성들이 그 기억을 다 잊어버리고 있는 거예요. 하나님의 백성들이 다시 고향에 돌아와서 자기 먹고 사는데 바쁘기 시작을 합니다. 하지만 그렇게 세상에서 열심히 일하고 또 수고하는데도 거두어지는 것이 없습니다. 오늘 말씀을 보니까 곡식 더미를 거둘 때에 20고르를 바랬는데 10고르밖에 걷지를 못하지 않았느냐. 이 고르라는 것은 뭐냐면 220리터 정도 되는 분량입니다. 그러니까 한 그 나귀에 실을 수 있는 분량 정도 되는 거예요. 그러니까 열심히 세상에서 일하고 돈 벌고 수고하면서 사는데 자녀들을 키우면서 힘들게 사는데 그래서 우리가 이만큼을 바라고 원합니다. 그런데 이만큼밖에 거두어지질 않는 거예요. 포도를 기릅니다. 그리고 포도를 수확할 때가 되었습니다. 50고르를 원했는데 20고르밖에 얻지를 못합니다. 왜 그랬을까요? 그것은 하나님의 징계 때문에 그랬습니다. 하나님께서 재앙을 내리시는데 곡식을 마르게 하는 재앙을 내리십니다. 메뚜기 재앙을 내리시는 거예요. 그리고 우박의 재앙을 내리십니다. 하나님의 마음이 어떠셨을까요? 왜 그런 재앙을 내리셨을까요? 하나님의 백성들이 돌아오기를 원하셨던 거예요. 그렇게 큰 재앙을 내렸으면 하나님의 백성들이 정신을 차리고 하나님께 돌아오기를 원하셨던 거예요. 근데 하나님의 백성들이 하나님께 돌아가지 않습니다.
하나님의 백성들이 먹을 양식조차도 없었습니다. 그래서 다음 해에 씨앗으로 뿌릴 그 종자 씨앗이 있었는데 얼마나 먹을 것이 없었냐면 그 종자 씨앗까지도 그 해에 다 먹어야만 했었습니다. 해마다 거두는 것들이 적어지기 시작을 합니다. 포도나무, 무화과나무, 석류나무, 감람나무의 열매가 하나도 열리지를 않습니다. 이런 엄청난 재앙을 만났는데도 불구하고 하나님의 백성들이 하나님께 돌아가지를 않습니다. 아모스 4장 8절부터 12절 말씀을 보면 똑같은 말씀이 기록되어 있습니다. 우리 같이 한번 봉독해 보겠습니다. 시작. 두세 성읍 사람이 어떤 성읍으로 비틀거리며 물을 마시러 가서 만족하게 마시지 못하였으나 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라. 여호와의 말씀이니라. 내가 곡식을 마르게 하는 재앙과 깐부기 재앙으로 너희를 쳤으며 팥중이로 너희의 많은 동산과 포도원과 무화과나무와 감람나무를 다 먹게 하였으나 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라. 여호와의 말씀이니라. 내가 너희 중에 전염병 보내기를 애굽에서 한 것처럼 하였으며 칼로 너희 청년들을 죽였으며 너희 말들을 노략하게 하며 너희 진영의 악취로 코를 찌르게 하였으나 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라. 여호와의 말씀이니라. 내가 너희 중에 성읍 무너뜨리기를 하나님인 내가 소돔과 고모라를 무너뜨림 같이 하였으므로 너희가 불 붙는 가운데서 빼낸 나무 조각까지 되었으나 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라. 여호와의 말씀이니라. 하나님께서 하나님의 백성들에게 어찌하여 돌아오지 아니하느냐 한탄하시면서 말씀하시는 거예요. 그 정도 어려움을 당했으면 정신 차리고 고통과 고난 속에서 삶의 목적과 방향을 다시 찾고 새롭게 변화되어야 될 텐데 어찌하여 똑같은 실수를 매번 반복하면서 지금까지 살고 있느냐 이렇게 말씀을 하고 계시는 거예요. 하나님께서 심판과 재앙을 내리시는 그 이유가 뭐였을까요? 하나님의 백성들을 하나님께로 돌이키기 위함이었습니다. 그런데 하나님의 백성들은 지금 자기 현실만을 생각을 합니다. 자기 힘들다고만 생각을 하고 있습니다. 하나님께서 왜 그런 심판과 징계를 내리셔야만 했었는지 하나님의 마음을 깨닫지를 못하는 거예요. 그런데 우리가 코로나 사태 1년을 겪으면서 생각을 해보니까 이런 생각이 듭니다. 우리가 코로나 사태 발생하고 한 3개월 정도 되었을 때에는 경각심이 생겼습니다. 그때에는 이 코로나 사태를 겪으면서 저에게 긴장감이라는 것이 있었습니다. 그래서 기도하고 말씀 보고 하나님께 매달리는 모습이 이제 있었던 거예요. 근데 코로나 사태가 이제 6개월 지나가고 나니까 이제 이 코로나 사태에서 살아가는 방식에 익숙해지기 시작을 합니다. 그래서 이제 코로나 사태가 1년이 넘기 시작을 하니까 이제 다시 교회에 나오게 되고 현장 예배도 드리게 되는데도 불구하고 예전처럼 내가 회복하려고 하는 것이 잘 되지를 않고 있습니다. 어쩌면 지금 저희들의 모습이 이 좌우가 바뀐 이 자전거를 타는데 오히려 너무 익숙해져 버리는 거예요. 그래서 예전에 진짜 자전거를 타려고 하는데 그 자전거를 탈 수가 좀 없는 상황에 지금 빠지게 되는 겁니다. 우리가 어떻게 해야 될까요? 하나님은 우리에게 뭘 원하고 계실까요? 기억하라 말씀하십니다. 왜 그때부터 지금까지 우리들이 이런 어려움을 경험할 수밖에 없는지, 우리들의 죄의 문제가 무엇이고 삶의 문제가 무엇인지 생각해보고 하나님께서 왜 이런 재앙을 내리시는지 저희가 생각하고 기억하고 돌이킬 수 있어야 되는 거예요. 사랑하는 성도님들, 힘들고 어려운 일을 당할 때에 무너지는 사람이 되지 마세요. 일어나는 사람이 되시기를 바랍니다. 고난을 겪을 때에 하나님에 대해서 시험이 드는 사람이 되지 마세요. 오히려 하나님에 대한 믿음이 강해지시는 여러분들 되시기를 간절히 바랍니다. 사랑의 매를 맞을 때에 부모님의 마음이 더 아프신 것을 헤아리지를 못하고 내가 아픈 것만 생각하는 철없는 아이처럼 되지 마세요. 지금 우리들이 코로나 사태라는 엄청난 사건을 겪으면서 우리가 힘들고 어렵다는 생각만 하지 말고 그런 징계를 내리실 수밖에 없는 하나님의 마음을
생각해 보시길 바랍니다. 그리고 하나님께 돌아가세요. 이제는 정말 돌아갈 때가 되지 않았느냐라고 하시는 그 하나님의 마음을 헤아려 보시길 바랍니다. 이제 더 이상 여러분들의 지금의 익숙함에 머물러 계시면 안 돼요. 이제 돌이키셔야 됩니다. 한참을 가고 갔다가 멀리 돌고 돌아서 하나님께 돌아가지 마세요. 지금 하나님께서 여러분들에게 손을 내밀어 주실 때에 돌아가시길 바랍니다. 주님, 이제 제가 주님께 돌아갑니다. 내가 주님께 돌아갑니다. 그리고 이제 더 이상 과거에 반복되는 실수, 죄들을 반복하면서 살지 않겠습니다. 과거의 내 모든 잘못 그것으로 족하오니 더 이상 어제와 같은 오늘을 살지 아니하게 하시고 하나님께 돌아가 하나님의 뜻대로 오늘과 다른 내일을 살게 해 주시옵소서. 이 기도가 저와 여러분들의 기도가 되어야 될 줄 믿습니다. 하나님께 돌아가시고 마음을 회복하시고 여러분들의 삶을 통해서 하나님의 은혜를 받고 누리는 그런 귀한 삶을 다시 한번 살아가시는 사랑하는 성도님들 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.